Okay, teacher. Principal, Dr. Sunit Kumar sir, esteemed resource person, Dr. Samir Babu sir, dear colleagues, my dear student teachers, good morning to one and all. Today we, the KUCT Nedumangad family, proudly join hands with Department of Higher Education, Government of India and Mahatma Gandhi National Council of Rural Education to organize and conduct the workshop Venture. As per National Educational Policy 2020, the teachers need to be equipped with evolving learning environment. The workshop venture is to give guidelines on how to integrate vocational education in various subject methodologies and develop an action plan for the same. So, it is the need of the hour to give vocational training to existing teachers and blooming teachers. With this preface, let me move on to my duty. First of all, I welcome our vibrant principal, Dr. Sunit Kumar sir, who is the strength and support in each and every endeavor. On behalf of all present here, I welcome you, sir, to this program. Okay, thank you. Next, I welcome our distinguished resource person, Dr. Samir Babu sir, who is the resource person of MG NCRE and Assistant Professor of Department of Education, Trivandrum. He is a simple and dedicated person and pioneer in statistics. He has double MA and has qualified triple NET. He has been working in this field and is efficient in conducting workshops for teachers and students in various colleges. I'm happy that we got the apt person to conduct this workshop. With immense pleasure, I welcome you, sir, for conducting this workshop. Thank you. Next, I welcome my dear colleagues and all my dear students, both MEd and BEd students, for attending this workshop. Thank you. Sir, session start cheyyulle. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല സർ ഈ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണേ, ഷെയർ ചെയ്യാനേ. സ്ക്രീൻ ഡിസേബിൾഡ് ആണ്, എനിക്ക് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ. താങ്ക് യു. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ, ഞാൻ പറയാം. യെസ്, നല്ല മഴ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച്. അകത്തോട്ട് കയറി നോക്കാം. Yes. Good morning, everyone. Thank you for giving us consent that your KUCT Nedumangad is one of the Wendell pioneers, and as Mahatma Gandhi National Council of Rural Education gives, in the coming couple of months, we have to all the colleges of teacher education has to organize different kinds of activities related to vocational education, NAI, Talim, and experiential learning. First of all, I congratulate all of you and the team KUCT Nedumangad for this opportunity and the workshop that you have organized. You are one of the first persons. Yesterday we began. You are in the second day. You just initially, Sunit sir has given consent for organizing this workshop. Now, let me explain it in what it is actually. ഇതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് വി ഹാഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓൺ 25th of September 2020. അതായത് 2 ആഴ്ച മുൻപ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്നു.
അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും പ്രിൻസിപ്പലും എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുത്തു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വാട്ട് ഈസ് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ എലമെന്റ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ദേ ആർ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നൈ താലിം ഒക്കെ തന്നെ. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആസ് പെർ MGNCRE പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ആവും എന്നുള്ള ഒരു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇനി അത് അടുത്ത ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റീച്ച് യു, സ്റ്റുഡൻസിൽ എത്തണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ചും ഗാന്ധിയുടെ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും നൈ താലിം, എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പെഡഗോജിക് ആസ്പെക്ട്സ് പറയുമ്പോഴും ലെസൺ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും എങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ടേംസ് ആണത് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ആംഗിൾ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു 3 കോമ്പോണന്റുകളുടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് വെന്റൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ MGNCRE മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നൈ താലിം, എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ്. Now when we come to the major aspects of this, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇനി അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഇത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം. അതിന്റെ ആസ് എ basis of this we can see what MGNCRE is and what are the specific sphere of activity of MGNCRE. MGNCRE മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന 5 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇവര് ഇതിന് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ഗവൺമെന്റ് ബോഡി അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം, നേരത്തെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. നൗ വി ഹാവ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പം ഈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും അവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ മേജർ 5 areas are, one is നൈ താലിം, that is basic education of ഗാന്ധിജി, നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയുന്ന, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. സിമിലർലി സെക്കൻഡ് വൺ is സ്വച്ഛത ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. അത് നമ്മൾ നിങ്ങളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇവർ നേരത്തെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുള്ള നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു സ്വച്ഛത, ക്ലീൻലിനെസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. Similarly, third one is rural management. Rural management, how can we manage the rural area, rural technology ye kurichu, how to preserve rural areas, rural culture, ingane adumayi bandhappetta കാര്യങ്ങളും അതിലെ പ്രോജക്റ്റുകൾ, അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ ഒക്കെ MGNCRE ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Rural engagement of students, learners inde rural engagement, it is also another major activity that they are carrying out. Similarly, റൂറൽ ഇമ്മേർഷൻ, നമ്മൾ കൾച്ചറൽ ഇമ്മേർഷൻ ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഹൗ ക്യാൻ വി ഗോ ടു ദ റൂറൽ ഏരിയാസ് ടു ടേക്ക് സം. ഈ ഒരു 5 ആംഗിളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്, 5 ഏരിയാസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് MGNCRE വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി MGNCREയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഐ മീൻ MGNCREയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി in mental action plan നമ്മളത് basic ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ there are 4 different concerns. അതായത് one second യെസ്, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ സർ. അപ്പം വെന്റൽ ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ സർ കം ടു ദ അതർ വൺ മോർ സെക്കൻഡ്, വൺ സെക്കൻഡ്, 2 സ്ലൈഡും കൂടെ പോയിട്ട് നെക്സ്റ്റ്. യെസ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലായിരുന്നു. ഐ എം സോ സോറി. നെക്സ്റ്റ്, ബിഫോർ ദാറ്റ്, പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നേരത്തെ മുന്നത്തെ സ്ലൈഡ് ആക്കണേ. അതില് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ നമ്മൾ അവർ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഏരിയകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയത്, വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് ഏരിയ. ഐ എം
so sorry for the inconvenience due to technical errors. I just shifted laptop, then again there were issues. So ഈ മേക്കിംഗ് ഓഫ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ വെഞ്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ക്യാൻ ബിഗിൻ ഇഫ് പോസിബിൾ. സം ഓഫ് ദ ആസ്പെക്ട്സ് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ KPM കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പൊ അവരുണ്ടാക്കിയ ഈ വെന്റൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് അവര് ഫ്ലോറൽ ബൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവർ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ബൊക്കേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികളുണ്ട്. അവര് ബാക്കിയുള്ളവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നു, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നിട്ട് അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ദേ ആർ പ്ലാനിങ് ആൻ എക്സിബിഷൻ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ ഒരു 10-20 ബൊക്കേസ് ആൾറെഡി അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും, നമ്മൾ ഓരോ കോളേജിനും, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും താല്പര്യമുള്ള ഏരിയയിൽ ദേ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ചാലഞ്ചിങ് ടാസ്ക്, ആസ് എൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് ടാസ്ക്, അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിന് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കുന്നു, അതിന്റെ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ അതിനെ ഒരു നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. Those who are interested in making something special, like ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ബൊക്കെ, ഫ്ലോറൽ ബൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ യു ക്യാൻ ഗീവ് ടു സ്റ്റുഡൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ഗീവ് an ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ എ ബൊക്കെ, ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ് എ വണ്ടർഫുൾ ബൊക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുകയും അതിന് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയും അതിന് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായി ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതി വെക്കുകയും അതിന്റെ വീഡിയോസും വീഡിയോസും അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വെന്റൽ പ്ലാൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് പ്ലാൻ. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലായി ചെയ്യുന്നതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി, എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് കിട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം 2021 ജാനുവരി 26 നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെക്കോർഡുകളാണ്, അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി റെക്കോർഡ്സ് ആണ്, അതിന്റെ വീഡിയോസ് ആണ് അതിന്റെ കോമ്പറ്റീഷന് ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ 4 കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വെന്റൽ കമ്മിറ്റിയാണ്. ഈ വെന്റൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു ടീച്ചർ കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ദർ വിൽ ബി സ്റ്റുഡന്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, 3-4 സ്റ്റുഡന്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ദെൻ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ ക്ലാസ്സസ് ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കാര്യവട്ടം KUCT ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ അവരുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങളോട് ഇനി ചോദിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ അവര് കാര്യവട്ടത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് റിപ്പയർ. അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പവർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പലർക്കും ഒരു കോളേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ചില ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കും. ആ 1-2 ആളുകളെ വിളിച്ചാണ് നമ്മളത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, അവർക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. വൈ ഡോണ്ട് യു ഗീവ് എ ലെക്ചർ ഓർ എ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ടു ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ്? ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ കാര്യവട്ടത്ത് അവര് പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ പവർ പോയിന്റും മൈക്ക് സെറ്റിംഗ്സും അതിന്റെ വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്യലും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം വെച്ചാല് അവര് അറിയുന്ന 2-3 പേരുണ്ടായിരുന്നെന്നും അവര് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ സെഷനിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്നും അതിനുശേഷം എല്ലാവരും അതിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയെന്നും. യെസ്, അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. സിമിലർലി നമുക്ക് ഒരു പോസിബിലിറ്റി, ഒരു വൊക്കേഷണൽ ആസ്പെക്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് പിക്കിൾസ്, ജാംസ്, സ്വീറ്റ്സ്, സ്നാക്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മളൊരു ക്രിയേറ്റീവ് എലമെന്റ് വരണം. സാധാരണ ഒരു മാങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങയോ എടുത്ത് നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറമായിട്ട് ഹൗ ക്യാൻ യു മേക്ക് ഇറ്റ് സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ പബ്ലിക്? കാണുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിക്കുന്നവർക്കോ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കോക്ടൈലിന്റെ കാലമാണ്, അപ്പൊ പല ലെയറുകള് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം സ്വീറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജാം ആണെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും പല ലെയറുകൾ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം നമുക്കറിയാം പല പേസ്ട്രീസും കേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽസും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ആളുകൾ അതിന്റെ പിന്നിലാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെ എന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ പറ്റും?
അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും, എന്താണ് വ്യത്യസ്തത എന്നുള്ളതായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഒരാൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കാതെ ഒരാളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കാൻ, എന്നെ വ്യത്യസ്തയാക്കാൻ ഞാൻ എന്തെടുക്കണം, ഏത് തരത്തിലുള്ള കളർ എടുക്കണം, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ എടുക്കണം, ഇങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് ശരിക്കൊരു മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസേണും കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് എസ്തെറ്റിക് എലമെന്റ്സ് ഓർ ഓൾ ദ ഹെൽത്തി തിങ്സ് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ ഹാവിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഹൗ ക്യാൻ യു മേക്ക് ഇറ്റ് എ കോക്ടൈൽ ടൈപ്പ്, ഒരു മിക്സ്ഡ് സാധനത്തിനെ എങ്ങനെയാക്കാൻ പറ്റും, ഹൗ ക്യാൻ യു മേക്ക് ഇറ്റ് കളർഫുൾ, പല കളേഴ്സ് ആയിട്ട് ലെയറുകൾ കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെ പല പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെയും 10-100 പേര് പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും, കുക്കിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ടൈലറിങ്, വീവിങ്, ഇതിലൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർ കാണും. അപ്പൊ അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യമാണ്, ദേ ക്യാൻ ഡെലിവർ എ സ്പീച്ച് ടു ദ പബ്ലിക്, ടു ദ കോമൺ പീപ്പിൾ, അവരുടെ പിയേഴ്സിന്, പിയർ ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്റൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും ഏണിംഗ് വൈൽ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ, അതുവരെ നമ്മളിപ്പം ഫാദേഴ്സിനെ, പാരന്റ്സിനെയോ മദറിനെയോ പാരന്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൽഡേഴ്സിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഡോണ്ട് ഐ കം ഫോർവേഡ് ടു ഡു സംതിങ് എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് കുട്ടികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പലരും ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തന്നെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കുറെ ആളുകൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് അവർ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ സിംപ്ലി എ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് മാത്രം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ നോട്ട് ബിക്കമിങ് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ലൈഫ്. എനിക്ക് ഈ ജോലി അറിയുള്ളൂ, ഞാൻ ഇതേ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആവാൻ നമുക്ക് കുറെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്കിൽസ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ടാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാന് ഡ്രൈവറാണ്, എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് നന്നായിട്ട് അറിയാം, ഐ ഹാവ് പാഷൻ ഇൻ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ nobody will give you opportunity. ഇപ്പൊ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കുറവാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ആളുകളും വിളിക്കുന്നില്ല, ആളുകൾ സ്വന്തമായിട്ട് വെഹിക്കിളിൽ എടുത്ത് പോകുന്നവർ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ വാട്ട് ഐ ഡു, അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ സ്കിൽ എന്തുണ്ട്? അപ്പൊ ഇഫ് യു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് യു ക്യാൻ ചാനലൈസ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവലില് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ഒരു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ഫെയർ പോലെയൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ മാറി വെൻ അഗെയിൻ യു ജോയിൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് വെക്കുന്നു. ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ വൺസ് യു ഡെക്കറേറ്റ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. ഒരു സംഭവത്തിനെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു എസ്തെറ്റിക് സെൻസ്, അതിൻ്റെതായ ഇപ്പൊ ടേസ്റ്റ്, അപ്പിയറൻസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ആളുകൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കംഫർട്ടബിൾ ടു വെയർ, ഒരു മാസ്ക് നമുക്ക് ധരിക്കാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ, അതിന്റെ സൈസ് ഓക്കെ ആണോ, അതിന്റെ ഡിസൈനുകൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആണോ, ഇതൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ നോക്കുന്നത്. അല്ല ഇപ്പൊ ഫർണിച്ചർ, നിങ്ങൾ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നു, കാർപ്പൻട്രി ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ടോയ് മേക്കിംഗ്, വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ടോയ് മേക്കിംഗ് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ നിന്നും മാറ്റാം എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സ്ക്രീൻ അഡിക്റ്റഡ് ആണ്. ടാബ്ലറ്റ്, മൊബൈൽ ഫോൺസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ്, ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കുട്ടികൾ സ്ക്രീൻ അഡിക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ടോയ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ടോയ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ. നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെയും എങ്ങനെയെങ്കിലും കുട്ടികളെ അവരുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണിന് പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ പാരന്റ്സും. ഓരോരുത്തരും പാരന്റ്സ് ആയ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും, കുട്ടികളുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, എങ്ങനെ ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണ് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടോയ്സ്. വൈ ഡോണ്ട് യു ട്രൈ എ ടോയ് മേക്കിംഗ്? ടോയ് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു പാവ എന്നുള്ളതല്ല. കുട്ടികളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും അവർക്ക് അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും മൾട്ടി സെൻസറി ആയിട്ടുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്തുകൂടാ?
Some experiments you have to do, and accordingly you can make it clearly. അത് എന്നിട്ട് അതിന് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുക, അതിനൊരു ചെറിയ എക്സിബിഷൻ കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾ 100 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 10 പേര് ഒരു 10 വീതം ഒരു പാവകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 പേര് ഓരോ, അല്ലെങ്കിൽ 100 പേര് ഓരോ പാവകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ there will be 100 toys. 100 toys നമ്മൾ ഒരു എക്സിബിഷൻ വെക്കാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ ആൻ എക്സിബിഷൻ. ഒരു ലോക്കൽ എക്സിബിഷൻ വളരെ മിനിമം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് 100 ഈസ് ഇനഫ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിയർ ബൈ ഷോപ്പുകളിൽ പോയിട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെക്കറേറ്റഡ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ, നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന് നിങ്ങൾ നന്നായി പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. മൈ പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം, അതിന് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായി ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ BEdലൊക്കെ തന്നെയും നേരത്തെ ഐ ഡോണ്ട് നോ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നൗ, സോഷ്യലി യൂസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സോഷ്യൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് വർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക, മെഴുകുതിരി, ഇങ്ങനെയുള്ള 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ്, ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ പണ്ട് ഇപ്പം ഐ വാസ് ഇൻ 2003-യിലോ 2004-ലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അന്നുണ്ടാക്കുന്ന അതേ പൂവും അതേ മെഴുകുതിരിയാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആളുകൾ. വാട്ട് ഈസ് ഇന്നോവേഷൻ? വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് വാട്ട് ഈസ് വാല്യൂ. ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ വരുമ്പോഴേ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ വാല്യൂ ഓർ നോട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ whenever you are doing basket making, poultry farm എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കോളേജിലൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പോൾട്രി ഫാംസ് ഒന്നും അത്ര പോസിബിൾ അല്ല. ചിലയിടത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ശാന്തി നികേതൻ, വാർദ്ധാശ്രമം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ദേ ക്യാൻ, ബിക്കോസ് അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അതിന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെതായ പണിക്കാരും എല്ലാം വെക്കണം, അതൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പോസിബിൾ ആണ്, ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. സെറികൾച്ചറും എപ്പിക്കൾച്ചറൊക്കെ തന്നെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അടച്ചിടുമ്പോൾ എത്ര പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് സംശയമാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ കാർപ്പൻട്രി തന്നെ ഇപ്പം ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഈ COVID-19 പീരീഡിലൊക്കെ തന്നെയും കുറെ ഇന്നോവേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ ഹാവ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നിനെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ്. ഒരു ടേബിൾ ആണ്, ആ ടേബിളിനെ തന്നെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ചെയർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ചെയർ വി ക്യാൻ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ മോഡാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയും ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ, ഇതിന്റെ കോമ്പറ്റീഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയും ഇനി. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടീച്ചറും സ്റ്റുഡന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും ചേർന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാം ഓൺലൈനായി നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുക്കുകയും കുട്ടികളോട് ചെയ്യാൻ പറയുകയും ചെയ്യുക. ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, ചില കാര്യങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റീവ് വർക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾ ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ഉണ്ട്, നമ്മളൊരു എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കില്ലും കൂടിയാണ് നമ്മൾ അതിലൂടെ കാണുന്നത്. പലർക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ? വൈ ഡോണ്ട് ഐ ഡിപ്പെൻഡ് മൈ പാരന്റ്? എന്റെ പാരന്റിനെ എന്തുകൊണ്ട് ആശ്രയിക്കണം? എനിക്ക് 10-20 വയസ്സായി, ഇനി ഞാൻ എന്തിനാ അവരെ ആശ്രയിക്കണം? എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള ചിന്തകൾക്കൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ തന്നെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് പോസിബിൾ ആണ്. പലപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സമയത്തായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത്. നമ്മള് ഇപ്പം IIM-ലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ബൂം ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ കാണാം. അവരൊക്കെ കുറെ പെട്ടെന്നൊരു സ്പാർക്ക് ആയിരിക്കും, ഓരോ ആശയങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത്. അതിന്റെ പിന്നിൽ അവർ അതിനെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റുകയും അങ്ങനെ അത് വലിയ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം റീസെന്റ് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി വാട്സപ്പിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ്, വയനാട്ടിലെ ഒരു പയ്യൻ, I think his name is Mustafa. He was doing some innovations as a IIM graduate. He had experimented how to bake a vada. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടതായിരിക്കും യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നല്ല ഇന്റർവ്യൂ. ഈവൻ he is getting lots of lecture series in various universities. US UK-ലൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അയാളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അയാളൊരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആയത് എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെ ഒരു വടയെ എങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു
ഷേപ്പിൽ ഒരു വട ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ആ വട പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുകയും അതിനെ ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഹീസ് എ വൺ ഓഫ് ദ സെലിബ്രിറ്റീസ് നൗ വിത്ത് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് സ്കിൽസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മൊമെന്റൽ ആണ് ശരിക്കും. പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഓരോ ആശയങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വരുന്നത്. ക്യാൻ യു ഗോ ടു ദ അതർ സെക്കൻഡ് വെന്റലിന്റെ സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ വരുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വച്ഛത ആൻഡ് ക്ലീൻലിനെസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻ യു മൂവ് ടു ദ സെക്കൻഡ് പിപിടി. നെക്സ്റ്റ് പിപിടി. സെൽഫ് റിലയൻസ് ആണ്. സോറി, സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഫിലോസഫിക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും വി ഹാവ് ടു ബി സെൽഫ് റിലയന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫുഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. പല ആളുകളെയും ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് കർണാടക, വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് തമിഴ്നാട്, വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഹരിയാന. എല്ലാവരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് സെൽഫ് സഫീഷ്യന്റ് ഇൻ മെനി ആസ്പെക്ട്സ്. ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ബി സെൽഫ് സഫീഷ്യന്റ് ഇൻ ഓൾ റെസ്പെക്ട്. ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ ആസ്പെക്ടുകളും അല്ലെങ്കിലും പല ആസ്പെക്ടുകളിലെങ്കിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും സെൽഫ് സഫീഷ്യന്റ് ആവാറുണ്ട്. പക്ഷെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൾ ദി അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ മെനി ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ്, മെനി ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ്. അരി ആണെങ്കിലും പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെയും നമ്മൾ പലരെയും ആശ്രയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ബി സെൽഫ് സഫീഷ്യന്റ്, നമുക്കൊരു സെൽഫ് റിലയന്റ് ആയി മാറാൻ പറ്റുമോ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ? ഗ്രോയിങ് ഫുഡ്, നമ്മൾ കിച്ചൺ ഗാർഡന്, ഗ്രോയിങ് ബാഗ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ആയി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി, സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചറും അവരുടെ കമ്മിറ്റിയും യു ക്യാൻ മേക്ക് എ സർക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിംഗ് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ കിച്ചൺ ഗാർഡൻ. അപ്പൊ ആ കിച്ചൺ ഗാർഡൻ എടുക്കുകയും ആ കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ചെയ്യുകയും അതിനെ പരിപാലിക്കുകയും യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇറ്റ്, മാനുവർ ഇറ്റ്, ഇറിഗേറ്റ് ഇറ്റ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം. വെൻ യു കം ടു ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ഗാർഡൻ അറ്റ് ദ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവൽ. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലാണ് പോസിബിൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം എല്ലാ വീട്ടുകളിലും ഇപ്പം കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. റൂറൽ ഏരിയയിൽ, അർബൻ ഏരിയയിൽ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ തന്നെയും ഈവൻ ഇൻ ദ ഫ്ലാറ്റ് സിസ്റ്റം ആൾസോ പീപ്പിൾ ഹാവ് ദിസ് കിച്ചൺ ഗാർഡൻ, ഹാങ്ങിങ് ഗാർഡൻ, പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലാറ്റുകളിൽ പോലും. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ മാനുവർ ചെയ്യുക, ഈ കാര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സിലബസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഇത് വരുന്നു എന്നുള്ളത്, ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റിൽ. I have an example. When I was in Jamia Millia Islamia for my PhD, their B.Ed and D.Ed program ആയിരുന്നു അന്ന്. TTCക്ക് പകരം D.Ed program ആയിരുന്നു. അവര് നേരത്തെ തന്നെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നോർത്തിലെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. In Delhi, they are in the center, they are in the main, ഒരു അത്രയും പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ദേ ഹാവ് എ ഫീൽഡ്, സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഈ ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് അവർ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ഫീൽഡ്. അവർ ഗോതമ്പ് വിതക്കുന്നു, ഗോതമ്പിന് വളമിടുന്നു, വിത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചെറിയ, അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 10-20 സെന്റ് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് ഈ കൃഷിയാണ് അവരുടെ ജോലി, ഈ കൃഷി ചെയ്യുക എന്നത്. ദർ ഈസ് അനദർ ഗ്രൂപ്പ് കാർപെൻട്രി, ഒരു 10 പേരോ 20 പേരോ കാർപെൻട്രി ആയിരിക്കും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദേ ഹാവ് എ കാർപെൻട്രി ഹോൾ ആൻഡ് അവിടെ കാർപെൻട്രിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാർപെൻട്രിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്. ഇയാൾ അതിനെ ഷേപ്പ്, അപ്പൊ അവിടെ വാളുകളുണ്ട്, സോ വി ഹാവ് ആക്സസ് ഉണ്ട്, വുഡ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. അതിനെ അവർ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നു, കളർ ചെയ്യുന്നു, പല ഡിസൈനിൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നു. ദർ ഈസ് അനദർ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ദേ ഹാവ് ടൈ ആൻഡ് ഡൈ. ബി.എഡിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി.എഡിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഡി.എഡിലാണ് കൂടുതലുള്ളത്, ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലിമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇതില് കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ടൈ ആൻഡ് ഡൈയില് കളർ മുക്കുന്നു, ഡ്രസ്സിൽ ഫാബ്രിക് കളറുകൾ, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനവർക്ക് ഗ്യാസ് ഉണ്ട്, അതിനവർക്കുള്ള വേണ്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ് എല്ലാം ഉണ്ട്, അതിന് വെക്കാനുള്ള മെക്കാനിസംസ്, ഡ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസംസ്, ഇതെല്ലാം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അത് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മോഡൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇവർക്ക് പേപ്പർ വർക്ക് ഉണ്ട്. പേപ്പർ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേപ്പർ, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫയൽ മേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ റെഡ് ടൈപ്പിസത്തിൽ പറയുന്ന നമ്മൾ ആ ഒരു ചുവന്ന നാട വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റം, അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹാർഡ് ബോർഡ് എടുക്കുന്നു, ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നു, ആ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് വെക്കുന്നു, ഒരു കയറ് വെക്കുന്നു, കെട്ടാനാക്കുന്നു. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വി മേ നോട്ട് ഹാവ് എസ്തെറ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്, അല്ലെ? സാധാരണ അങ്ങനെ കാണില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്നു, നല്ല എസ്തെറ്റിക് സെൻസോടെ. ആ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, my supervisor was one of the mentors for that paperwork, and she was insisting that it should not be same as previous years. നേരത്തെ ആളുകൾ ചെയ്ത ഒരിക്കലും ആ മോഡലിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവരുടെ ഇവാലുവേഷന്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ. സോ അവര് ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ മോഡലുകൾ കണ്ടെത്തുകയും അതിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈൻസുകൾ പുതിയതായി ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന് ഇത്രയും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മള് ഒരു 20 പേരുണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സംഭവങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ വിൽ ഗ്രാബ് ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് അത്രയും വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനാവശ്യമുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കണം, അതിനാവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വരും. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും വന്ന് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല സബ്ജക്ട് അസോസിയേറ്റഡും കൂടാണ്. അത് മാത്തമാറ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട്, സോഷ്യൽ സയൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ലാംഗ്വേജ് വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാം അതിലേക്ക് ഇംപൈബ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോ നമുക്ക് ഇത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ സം സാമ്പിൾസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിന്റെ കാര്യം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്, യു ഡോണ്ട് ടച്ച് സം നൈഫ്, കത്തി എടുക്കരുത്, കത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ മുറിയും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഡോണ്ട് യു ടീച്ച് ടു ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് സേഫ്ലി? പ്രോപ്പറായി എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫെയിലിയർ ആവുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു കത്തി എടുക്കണം, അതിന് ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് എവിടെയാണ്, എങ്ങനെ പിടിക്കണം, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് തിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് തിൻ ചില അങ്ങനെ ഒലഞ്ചുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെരിയുന്ന കത്തി കാണും. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് യുവർ ഫിംഗർ, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് യുവർ ആർട്ടിക്കിൾ. നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണോ, നിങ്ങളിപ്പോ ഒനിയൻ ആണോ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതോ നിങ്ങൾ ബനാനയാണോ? ഓരോന്നിനും ഓരോതായ ഓരോ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അത് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ബി കമ്മിങ് ടു യുവർ സൈഡ്, യുവർ ഫിംഗർ വിൽ ബി കട്ട്. ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് എന്തായിരിക്കും, കുട്ടികൾ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എററിലൂടെ പഠിക്കുന്നത്. രക്ഷിതാക്കൾ കാണാതെ, പാരന്റ്സ് കാണാതെ, അഡൾട്ട്സ് കാണാതെ അവർ കത്തി എടുക്കുകയും കൈ മുറിയുകയും അങ്ങനെ പിന്നെ കത്തി എടുക്കാതിരിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് പഠിക്കുകയുമാണ് പല സമയത്തും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ, ഹാമറിനെ കുറിച്ചും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിനെ കുറിച്ചും അഗ്രികൾച്ചറൽ ടൂൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സെൽഫ് റിലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൈറ്റ് വാഷ് ആൾസോ ഐ ഹാവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേർ ഐ വാസ് അസോസിയേറ്റഡ്, they were doing the white wash of their small walls. നമ്മളിപ്പോ ഗാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ തിണ്ണകളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ കാണാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കോളേജുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ അരമതിലുകൾ നമ്മൾ കാണും, അരമതിലുകൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതും അവിടെയുള്ള കുട്ടികളാണ്. വൈറ്റ് വാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുമ്മായം കലക്കിയിട്ട് അതിലൊരു തോർത്തുമുണ്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ച്വലി. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വളരെ ചെലവില്ല, വളരെ ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്കൊരു 6 monthsലൊക്കെ തന്നെ ഇതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ സെൽഫ് സഫീഷ്യന്റ് ആക്കുന്ന പ്രാക്ടീസുകൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് കൊണ്ടുവരികയും നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് സ്വച്ഛത ആൻഡ് ക്ലീൻലിനെസ്. ഈ സ്വച്ഛത ആൻഡ് ക്ലീൻലിനെസ്സില് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് സെഗ്രിഗേഷൻ, എത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസില് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റും ബയോ വേസ്റ്റുകളും വേറെ ആയിട്ടിരിക്കാൻ നമുക്കറിയാം. ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ക്ലീൻലിനെസ് കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും അത് എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒരു മെക്കാനിസം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവലില് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ
വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ശരിക്കും. കമ്പോസ്റ്റിംഗ് പലപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഗാർഡൻ യു ക്യാൻ ബയോ വേസ്റ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമുക്കൊരു കൾച്ചർ ഇല്ല അങ്ങനെ. പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളും ഒരു മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കൾച്ചറാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്കുള്ളത്. വൈ ഡോണ്ട് വി ഹാവ് സെപ്പറേറ്റ് ബിൻസ് ഫോർ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേറെ രീതിയിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ നമുക്കുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ? വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ലിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Even some of the municipalities and panchayats, they are collecting this type of waste separately in order to ensure that plastic is not harming the environment. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ? അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം. അത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, we should have the practice and it should be visible in the institution. സിമിലർലി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഗ്രീൻ ക്യാമ്പസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ നമുക്ക് ചെടികൾ നടുന്നതും ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും, ഒരു സ്ഥിരമായ പ്രോസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. ക്യാമ്പസ് ക്ലീനിങ് ടീംസ് നമുക്കുണ്ടാവും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാമ്പസ് ക്ലീനിങ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അതേഴ്സ്. നമ്മൾ ഈ ടോയ്ലറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും, ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഇൻവോൾവിങ് ഇൻ ക്ലീനിങ്. ഒരാളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ മൊത്തമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഒരാളിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അവരെ വിളിക്കുന്നത്. Then again we are complaining that they are not cleaning properly. But actually അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ once we are practicing we are having. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു ടീമിനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈവൻ ദോ ദ റെഗുലർ ക്ലീനിങ് മെക്കാനിസം ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ, റെഗുലർ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഒരു ആസ് എൻ എക്സ്ട്രാ ക്ലീനിങ് ഇനീഷ്യേറ്റ് വീക്ക്ലി ക്ലീനിങ് ക്യാമ്പയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ക്ലീനിങ് ക്ലബ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പോസിബിലിറ്റിയാണ്. ദെൻ അവയർനെസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്, യോഗ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്വച്ഛത ആൻഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്ലബുകൾക്ക് അതിൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനും ആ ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം. സിമിലർലി വി ഹാവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ് ഓർ ഫീൽഡ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ് ഓർ ഫീൽഡ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഉള്ള രീതിയിൽ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്, ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ലോക്കൽ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് സർവേ നടത്താം. ഡിസാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രോൺ ഏരിയയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. പാരാലീഗൽ ക്ലിനിക്കുകൾ, ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആൻഡ് ഫെയേഴ്സിൽ അവർ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക. നമ്മൾ ചില സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്കും ഒരു സപ്പോർട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നു, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചും ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ 4 രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ 4 ഏരിയയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലബുകളും എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടേതായ എന്തൊക്കെയാണോ പോസിബിലിറ്റി ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പുതിയ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൽ പുതുമയുണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെ? പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പുതുമയുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പുതിയ നല്ല രീതിയിൽ, നല്ല സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യാൻ ശീലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ എന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നന്നാക്കാൻ പറ്റും, എന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളും ഇനി പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. യെസ്, കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ വെന്റൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് അവർ പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ഷോക്കേസ് യുവർ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഡേയ്സ് ലൈക്ക് രാഷ്ട്രീയ ഉത്പാദക് ദിവസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡേ, നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ, വാട്ടർ ഡേ, ഹെൽത്ത് ഡേ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരു നല്ല ഒരു ഏപ്രിൽ 11 എന്ന് പറയുന്നത് കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി. കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി ബാല വിദ്യാലയ, വിമൻ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളാണ്.
അപ്പൊ അത് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ്. വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് കസ്തൂർബ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർസ് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി May 7, എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ, ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ October 5 September 5 ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വിനോബ ഭാവെ ബർത്ത്ഡേ September 11. നൈ താലിം ഡേ നമ്മൾ സാധാരണ നന്നായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നതാണ്. ഗാന്ധി ജയന്തിയും അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ്. യൂണിറ്റി ഡേയും ഒരുവിധം നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ശിക്ഷാ ദിവസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡേയും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുവിധം ഡേ സെലിബ്രേഷൻ. അപ്പൊ 4 ക്ലബുകൾ, 4 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കമ്മിറ്റികൾ നമുക്കുണ്ട്. വെന്റൽ ടീംസ് ഉണ്ട്, വെന്റൽ ക്ലബുകൾ ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഓരോ ഏരിയയില് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോഴേ അത് വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ക്യാൻ come forward and do some of the guidelines, some of the innovations ആണ്. നമ്മൾ ഇനി ഒരു കോമ്പറ്റീഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവലിൽ നമ്മൾ വേറെ ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയാസിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആകുമ്പോഴാണ് അത് നന്നാവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വരണം. ഇനി കരിക്കുലം ഇന്റഗ്രേഷൻ, ക്യാൻ യു ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്? ഇതിലൊക്കെ തന്നെയും ഏത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ടൈലറിംഗ് ആണെങ്കിലും കാർപ്പൻട്രി ആണെങ്കിലും ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോഴും അതിലൊക്കെ തന്നെ ദർ ഈസ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ദർ ഈസ് സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൺസ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ടൈലറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. മെഷർമെന്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് അതിനനുസരിച്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം. ടൈലറിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കുന്നു, അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ സൈസ് ഇത്രയാണ്, പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു. ബട്ട് 2 എൻഡുകളും ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി വി ഹാവ് ടു സ്റ്റിച്ച് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള മെഷർമെന്റ് മെക്കാനിസംസ് അതിൽ വരുന്നു. പിന്നെ വോള്യം, കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേ എത്ര വോള്യം അതിൽ കൊള്ളും, എത്ര ഏരിയ എങ്ങനെ എടുക്കണം, ഒരു 2x2 ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ലെങ്ത്, അതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ കാർപ്പൻട്രി ആകുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് കാർപ്പൻട്രി നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ടേബിളിന് ഒരു കാല് വെക്കുമ്പോഴേ ടേബിളിന്റെ ആ ഒരു സ്പേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യല്, അതിലേക്ക് വെക്കുന്ന കാല് എത്രത്തോളം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്സ് കംസ്. അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൃത്തസ്തൂപികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഓരോന്നും ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഈട് എങ്ങനെ നിൽക്കും, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ, എങ്ങനെയൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ്, എവല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ, കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ, അപ്പൊ മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം താഴ്ന്നു പോകുന്ന ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മഴക്കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ല, അപ്പം അത് ജോഗ്രഫി അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതകള്, മണ്ണിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി, അതിൽ സയൻസ് വരുന്നു, കെമിസ്ട്രി വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഓവർ ദർ, ഇതെല്ലാം അതിൽ വരുന്ന, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെയൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ലാംഗ്വേജ്, of course everywhere we have language, so we can incorporate all these areas. Once we have conversation, once you have writing, once you have reporting, language comes. So everything is to be incorporated and everywhere we have space. Now come to next slide. We have ഇത് okay, you can ഇത് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ലിങ്ക് തരും, നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. Come to the next, sir. Next. Again, that you can fill it later. I will give you as feedback. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നാഷണൽ ലെവലിൽ വി ആർ അബൌട്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം. ദാറ്റ് ഈസ് കോമ്പറ്റീഷനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ഡൺ ടുഡേ. ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കിടക്കുന്നത്. October 2020 തൊട്ട് February 2021 വരെ നീളുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം. നമുക്കിപ്പോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവലിലും നമ്മൾ കുറെ ഇങ്ങനെയുള്ള വെന്റൽ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ, 4 കമ്മിറ്റികളുടെ കീഴിൽ പല പല ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ആ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഓരോ 3 എൻട്രീസും, ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് 3 ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസുകളെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത 3 പേരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുകയും
ആ 3 പ്രോജക്റ്റുകൾ ക്ലസ്റ്റർ ലെവലിലേക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നു. ക്ലസ്റ്റർ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20 കോളേജുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനെയാണ് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 60 entries we will have. 20 കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ കോളേജിൽ നിന്ന് 3 entries, 60 entries വരും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് 3 entriesനെ റീജിയണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷന് പോകും. റീജിയണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ, നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ, അങ്ങനെ ഫൈനലി നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷന് 75ഓളം എൻട്രീസ് ആണ് വരുന്നത്. 20-25 റീജിയൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഫെബ്രുവരി 2021 ഫൈനൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോ ഇതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്നായി ചെയ്യുന്നോ, എത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റീവ് ആണോ, എത്രത്തോളം ഇക്കോണമിക്കൽ ആണോ, എത്രത്തോളം നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ, ഇത് എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ, അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം അതിന് പെഡഗോജിക് വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ആംഗിളുകളെല്ലാം തന്നെ ആസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ്, ആസ് ടീച്ചർ ട്രെയിനീസ്, പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ടീച്ചേഴ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ കാണും. വലിയ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിലേക്ക് വരണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ നെടുമങ്ങാട് KUCT ഷുഡ് ബി വൺ ഓഫ് ദ ലീഡർ, വൺ ഓഫ് ദ വിന്നർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് അഗെയിൻ ഐ ഹാവ് ഗിവൺ അതിന്റെ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഫെബ്രുവരി 2021 നാഷണൽ ലെവൽ. 26th of January 2021 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു സമയത്തിനകം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ഷൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അവിടെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി, അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് വൃത്തിയായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെയൊക്കെ വീഡിയോ, നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ എടുക്കണം. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും അത് വീണ്ടും അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെയും അതിന് സൂമിലെ ക്ലാസ് കൊടുക്കുക, എങ്ങനെയാണോ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഓരോ ഫയലായി വെക്കണം. ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഷീ വിൽ ഗിവ് യു, ഓരോ കമ്മിറ്റിക്കും കൊടുക്കും, ആ അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. അതിന്റെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ്. PPT സാറിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും, യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. ഇനി ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റി ടൈമാണ്. ആക്ടിവിറ്റി ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, ഇതുപോലെയുള്ള പ്രാക്ടീസ് പല കാര്യങ്ങളും, പല ഇന്നോവേറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയ പറയും. Now I am giving you a 2 minutes break. ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എന്ത് പറയണം. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഇന്നലെ കാര്യവട്ടത്ത് നടത്തിയ, രാവിലെ കാര്യവട്ടത്ത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അവർ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്ത ചില ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പറഞ്ഞു. ഫ്ലഡില് വളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് പോയി, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. KPM കോളേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഫ്ലോറൽ ബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം, പൗൾട്രി ഫാം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമൊക്കെയാണ് അവര് വീഡിയോ കാണിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനും കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, ആരൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, ഒരു 4-5 പേർക്ക് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വോയിസ് ആയിട്ട് പറയാം, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണിക്കാം. അതിനുള്ള സമയമാണ്. ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ another 2 minutes we will take for preparation, then you will present. ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴേ കുറച്ചും കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ആക്കി വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് കാണും, അത് ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി കാണില്ല, ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, ലീവ് ഇറ്റ്. നൗ ഓൺവേർഡ്സ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് മോർ കളർഫുൾ. ഒക്ടോബർ 13 തൊട്ട് ഇനി ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി ഈ വെന്റൽ പെർഫോമയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അതിന്റെ ഓരോ ആംഗിളുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സ്പിരിറ്റോടെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, വിൽ ടേക്ക് 2 മിനിറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. അങ്ങനെ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഐ വിൽ ജോയിൻ. ഏതാ എത്ര മണി വരെ ഇത്? നമ്മൾ 12:30, 2 മണിക്കൂർ. 12:15 തീർക്കാം. ഓക്കെ സാർ, ഞാൻ സാറിന്റെ അല്ല ചോദിച്ചത്.
ഓക്കെ ശരി, thank ശരി. സുനിൽ സാർ, ഹലോ. സുനിൽ സാർ കേൾക്കാമോ?
ഹലോ, നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലോ അല്ലെ? ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. ഹലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. അനഘ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. അനഘ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അനഘ ഇല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്ര, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ടീച്ചർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസന്റ് ചെയ്തോളൂ. ഓർഡർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നക്ഷത്ര, നക്ഷത്ര അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേ. ആ ടീച്ചർ, അനഘ ചേച്ചി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ വന്നില്ല അനഘ. ഫോണായി. ഹലോ, പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ടീച്ചർ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സാർ. അപ്പൊ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണോ ഫോട്ടോസ് എന്ന്? എങ്ങനെയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം. whatever it is. അതിനെ ബ്രീഫ് ചെയ്താലും മതി, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. ഓക്കെ സാർ, പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പറയാം. സാർ, ഞാൻ ചെയ്ത ലോക്ക്ഡൌണിൽ ചെയ്ത വർക്ക് ഡ്രീം ക്യാച്ചേഴ്സ് ആണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഡ്രീം ക്യാച്ചേഴ്സ് വിൽക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ലോക്ക്ഡൌണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഞാൻ വേണം കാണിക്കാം. കാണാമോ? കാണാമോ സാർ? ഈ മോഡലില് പല മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെയ്തത് സാർ പെൻസിൽ കാർവിങ്ങിന്റെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു പെൻസിലിന്റെ ലെഡില് ഇങ്ങനെ നെയിം കാർവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പല നെയിംസ് ഇങ്ങനെ കാർവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അതിന് പിന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോ? ബോട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാണ് അല്ലെ? ബോട്ടിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ബോട്ടിലിട്ട് വെക്കും സാർ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പലവരുടെ നെയിം പറഞ്ഞവരുടെ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അത്രയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ഉള്ളവർ ചെയ്ത വർക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോട്ടോസ് ഇല്ല. അപ്പൊ അവരും ബോട്ടിൽ ആർട്ടൊക്കെ ചെയ്തവരുണ്ട്. ഈ വേസ്റ്റ് ബോട്ടിൽസ് അല്ലാതെ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറെ വർക്ക് ചെയ്തെടുത്തവര് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗാർഡനിങ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിനെ നല്ല ഷേപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഗാർഡനിങ് ചെയ്തവരുണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെതും പല ഐറ്റം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത ആള് SS ഓപ്ഷനിൽ നിന്നാണ്. SS ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ചെയ്തത് സെലിബ്രേഷൻ ഡേയിൽ നടത്തുന്ന ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻവയോൺമെന്റൽ ഡേയിൽ, ടീച്ചേഴ്സ് ഡേയിൽ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ഇതുപോലെ
മറ്റേ മണ്ണ് ദിനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ്, അങ്ങനെ അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ്, ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് SS ഓപ്ഷൻസ്. Okay, thank you. താങ്ക് യു സർ. Natural ഇനി science. ആരെങ്കിലും വിസ്മിത ഉണ്ടോ? ഹലോ. yes, കേൾക്കാം. യെസ് പറയൂ, കേൾക്കാം. സർ, എന്റെ പേര് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഓഫാണേ. ഹലോ. യെസ് പറയൂ. സാറ്, ഞാൻ ചെയ്തത് ചെടിച്ചട്ടി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു, പൊട്ടിയ ടൈൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അത് സാർ കാണുന്നുണ്ടോ? ആയിട്ടുള്ള വാൾ ഡെക്കറേഷൻ പോലെ. ഓക്കെ. സാർ, ചെടി പുറത്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത്, അത് കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ കാണിക്കാം. ഇല്ല, പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും മതി, കുഴപ്പമില്ല, കേൾക്കാം. ഓക്കെ സാർ. പിന്നെ കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പ്ലക്കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു റാലിക്ക് അവയറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ചവിട്ട് നിർമ്മാണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്ലാസ് പെയിന്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ വെച്ച്. ഓക്കെ സാർ. ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്ക് അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം. സാർ, ബോട്ട് ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് സം. ഇതില് ഒരു ട്രെയിനിങ്, ഒരു ജനറൽ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ, ഇപ്പൊ ചില ഇങ്ങനെ ഓരോ ആർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ബോട്ടിൽ ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അവരൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് റെസിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പോലെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇപ്പം ഒരു 10 ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കോളേജിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് 10ഉം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയി മാറുക. അപ്പൊ അതിനും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസിന്റെ വെൻഡൽ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പേരുകളായിട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇൻ ദ കമ്മിങ് സ്ലൈഡ്സ് വി വിൽ ഹാവ് സം ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്. ഒന്ന് നമുക്കറിയാം വിശ്വഭാരതി. ഇപ്പൊ വിശ്വഭാരതിയിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വിശ്വഭാരതിയുടെ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവരുടെ ക്ലാസ് റൂംസ് ആണെങ്കിലും അവർ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെയും വളരെ ആ ഒരു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ശാന്തി നികേതന്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ BEd തന്നെയും പഠിക്കുന്ന. അപ്പൊ ഇത് അവരുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്. ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ ദെയർ വെബ്സൈറ്റ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സിമിലർലി ഇൻ ദ മറ്റൊരു സംഭവമാണ് നമ്മള് ലഡാക്കില് നടക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. ലഡാക്കില് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സ് യു ക്യാൻ ഹാവ്. അവരൊരു ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി, സെൽഫ് റിലയൻസിന് വേണ്ടി സെക്മോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ലഡാക്ക്. ഈ ലഡാക്കിലെ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം ഓർഗാനിക് ഗാർഡൻസ്, ട്രീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ്, ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം കുട്ടികൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പശുവിനെ പാല് എടുക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം തന്നെ കുട്ടികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ അതിന് എക്യുപ്ഡ് ആക്കുക. സെക്മോൾ നല്ലൊരു വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ നല്ലൊരു നാഷണൽ മോഡലാണ്. അഗസ്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കുപ്പം, they are also in Tamil Nadu it is, they are also having lots of creativity oriented work they are doing. Creativity oriented work അവര് ചെയ്യുന്നു.
Now, similarly, Gandhigram എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗാന്ധിഗ്രാം. ഗാന്ധിഗ്രാം നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഗാന്ധിഗ്രാമില് കുറെ റൂറൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. അവര് ഗാന്ധിഗ്രാമിലെ കുട്ടികള് ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഓരോ വില്ലേജുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ പല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ വില്ലേജ്, നെക്സ്റ്റ് ഫോട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവര് ഒരു വില്ലേജിൽ പോയി അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അവരെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് കുറെ സ്കില്ലുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതൊക്കെയാണ് ഇത്. ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഇപ്പൊ B.Ed പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഓരോ വില്ലേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു മോഡലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. Can you go to the next? Similarly, നമുക്ക് വാർധാശ്രമം ഉണ്ട്. വാർധാശ്രമം, അതുപോലെ വിഖ്യാനാശ്രം, പാബൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. റൂറൽ ടെക്നോളജിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, റൂറൽ ഏരിയയിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ വരുത്താൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഇപ്പൊ നമ്മള് ടെക്നോളജിയും അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരും നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിലും നൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ കർഷകരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പണിക്കാരായിരിക്കും. അവർക്ക് എത്രത്തോളം ടെക്നിക്കലായ സ്കില്ല് കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിഖ്യാനാശ്രം പാബൽ, മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് പാബൽ. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു സംഭവമാണ് വാർധാശ്രമം ഗാന്ധിയുടെ തന്നെ ആശ്രമമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു സയൻസ് സെന്റർ ഉണ്ട് വാർധാശ്രമം. വിഖ്യാനാശ്രമത്തിന് പോലെ സെന്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഫോർ വില്ലേജസ് എന്നാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ടൈറ്റില്, വാർധാശ്രമം. ഇഫ് യു ഗോ ടു, യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്, ഫോറസ്ട്രി, വാട്ടർഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ റൂറൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിലേറ്റഡ്, pottery, fabrication of tools and their related aspects, food processing, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഡൈയിങ്, നാച്ചുറൽ ഡൈയിങ് ഒക്കെ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നു. കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒക്കെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ വെന്റൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ്. എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മെന്റൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നമ്മൾ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നൈ താലിം, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് റിലയൻസി ഓറിയന്റഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും നമ്മള് ഒരു സെൽഫ് റിലയൻസിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് വിത്ത് us together, നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും അതിനെ ഒരു ഇക്കണോമിക് വാല്യൂവിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിലേക്കും മാറ്റുകയും അതിനെ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആയി നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാണ്. ആ ഒരു രീതിയിലാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെ സ്പെസിഫിക് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അഗൈൻ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തില് MGNCRE ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് it should be all the system of education should be for happiness, harmony, hope and honesty should be there after. Education കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹാപ്പിനെസ്, ഹാർമോണിയസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് ഹാർട്ട്, ഹാൻഡ്, ഹെഡ്, ഹെൽത്ത്, ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ ദി അതർ 5 H's എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. Holistic development, that is the development of heart, development of hand, development of head. 3H എന്നാണ് highlight ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. That is, heart is affective, hand is psychomotor and head is cognitive. With health and holistic development leading to sustainable development of a group, a community, a nation. Coming to the end, I have done with my presentation. Now we can discuss the details. The certification will be done from your college itself, and you have to ensure that all of you have filled the link of feedback. Feedback എന്ന് പറയുന്ന വെന്റൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ്. അത് വളരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ഇതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ in the following websites you can have, from where I have taken some of the snaps. Vikhyanashram, CSV Tech, Gandhigram.org, Agastya.org, Vishwabharati, MGNCRE also. And next slide MGNCRE
MGNCR എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, കുറെ പ്രോജക്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ടീച്ചേഴ്സിനാണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിലും there are lots of opportunities of with MGNCR all the time. വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്റെ കുറെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് MGNCR. You can go through and you can find out it properly. അതിപ്പോ ഈ വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ തരിക. നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോളേജിന്റെ ഒരു റെക്കോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. ഇത് ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലെവലില് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലിയെ അതുവഴി നേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗ ക്യാൻ ബി മേക്ക് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് മാത്രം എടുക്കാതെ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ wonderful exercise at individual level, that of yours. Thank you. Now this I have done with my presentation. Now we can discuss if you have any queries and questions. Otherwise, sir, we take some snaps, videos on ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ presentation ഒന്ന് end ചെയ്തിട്ട് videos on ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ച് pictures കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി. Well, also എല്ലാവരും my വീഡിയോ video ഓൺ ചെയ്യണേ. എന്റെ വീഡിയോ എന്തോ എറർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി. എനിവേ യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് സം ഓഫ് ദ പിക്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ. കുട്ടികളുടെ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന ഒരു പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. എല്ലാവരും ലിങ്കിൽ കയറി ഒന്ന് ഈ ഫീഡ്ബാക്കും ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആക്ഷൻ പ്ലാനുകൾ കൂടാണ് ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കണേ. ടീച്ചർ ലക്ഷ്മി ടീച്ചർ. Yes, yes. Arya? Good afternoon, everyone. We have assembled here for the one-day workshop on Vental. This workshop is means to disseminate the knowledge in the കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ മൈക്ക് on ആണ് sir. കേൾക്കാമോ? Kekam, sir. Kekam. കേൾക്കാം. Kekam. പറഞ്ഞോട്ടെ ടീച്ചർ. Yes, yes. Sir, kekam നമുക്ക്. Continue. This workshop is means to disseminate the knowledge in the area of vocational education, NEI Talim, and the experiential learning, which help teachers to adapt to the rapidly evolving learning environment. I am sure that all the participants of this workshop will be benefited. Now, let me move to the duty entrusted to me. Being a member of KUCT Nedumangad family, it is my privilege to propose vote of thanks on this occasion. First and foremost, I would like to thank God for His never-ending grace during this workshop. I express my sincere thanks to Dr. Sunit Kumar Jian, Principal KUCT Nedumangad, for granting permission and support for conducting this workshop ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. on vocational education, NEI Talim, and experiential learning. Then I thank to Dr. Samir Babu, the resource person from Mahatma Gandhi National Council of Rural Education. We are really grateful to have you as our resource person. He exposed us the various chances in vocational training, and the session was very interactive. Sir, once again, thank you for your wonderful and informative presentation. Next, I acknowledge my gratitude to Dr. Rashmi KS, Assistant Professor in Physical Science and also the Program Coordinator, for her amazing coordination to make this workshop a success one. Thank you, teacher. Finally, thank you all my friends and participants for the seamless cooperation for the successful completion of this session. Once again, thank you all.
എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണേ. സർ, ഇനി എന്തെങ്കിലും? സമീർ സർ? യെസ്. എന്റെ പാട്ട് തീർന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ടീച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് സർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സുനിൽ സർ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. അതിന്റെ